जल्दी आ जाना मायके से, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगेगा। 2 दिन की तो बात है, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ। अब इसे क्या हुआ? पता नहीं, देखते हैं। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। इतना बड़ा जंगल, यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। क्यों घबराती हो मेरी जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ। इतना बड़ा जंगल, ऊपर से ये खराब हो गया। मैंने तो पहले कहा था इस रास्ते पर मत जाना। तुम तो खाम खा घबरा रही हो। क्यों ना ऐसा कर, इस जंगल में रोमांटिक गाना गा लें, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और तुम्हारा डर भी निकल जाएगा। रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। उधर माँ इंतजार कर रही है, पहले इसे ठीक करो। अरे करता हूँ बाबा, करता हूँ। इस कम वक्त को भी आज ही खराब होना था। लो, हो गया ठीक। तुम यहीं रुको, मैं अभी देखता हूँ साले को। इसीलिए नहीं आया है? दे दे, हिम्मत है तो पकड़ के दिखा। मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, अपनी बहन से मांग करा, जिसका तू पर्स चुरा कर लाया है। ये लो बहन जी अपना पर्स। बात सुनो, चोरी क्यों करता है? वो मुझे स्कूल की फीस भरनी थी, इसीलिए चोरी करनी पड़ी। पहले बता देते, इतनी मार क्यों खाई? ये लो, स्कूल की फीस भर लेना, आइंदा चोरी मत करना। बैठो। तुम सच ही कह रही थी, इस जंगल में आना ही नहीं चाहिए था।
ये घड़ी तो मुझे जान से प्यारी है। हटो हटो हटो। घड़ी! हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे से? हैं? मुझे लगता है ये तो मर गया। मैडम क्या हुआ? सर सर मुझे बचाओ, मेरे पीछे गुंडे लगे हैं। लेकिन आप इस जंगल में कर क्या रही थी? मैं तो घूमने आई थी, वो मुझे मार डालेंगे, बचाइए सर। यहाँ तो कोई भी नहीं है। यही थे, पता नहीं कहाँ चले गए। लगता है वो भाग गए। चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे ले चलो साथ अपने। लेकिन आपको जाना कहाँ है? इतने बड़े जंगल में आप रहती कहाँ हो? वो सामने, पास में ही मेरा घर है, वो सामने। क्या कर रही हो? इस औरत के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन ये करना क्या चाहती है मेरे साथ? बस यहाँ रोक दो। कहाँ ले जा रही हो मुझे? वही, यहाँ तुम्हारे और हमारे सिवा कोई ना हो। ये क्या कर रही हो? वही जो मुझे करना चाहिए। आओ मेरे पीछे पीछे चले आओ, पीछे पीछे चले आओ, चले आओ, बस चले आओ। चले आओ। कौन हो तुम? बचाओ बचाओ मुझे।
उतारो नीचे। छोड़ो मुझे। बचाओ मुझे, उतारो नीचे। कोई है? मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। कोई है कोई? बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। खोलो दरवाजा, खोलो। छोड़ो।
छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। भगवान, ये काम हो गया। मेरी मदद करो। अंकल, हम अपनी बॉल लेने आए हैं। बॉल? अंकल, आपको इतना पसीना क्यों आया है? आप ऊपर से घबराए भी हो। मैं कहाँ घबराया हूँ? नहीं नहीं, मैं नहीं घबराता। अंकल, हम अपनी बॉल ले जाएं? हाँ, ले जाओ ले जाओ।
क्यों मारना चाहते हो तुम मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने मुझे मारा है। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। तो मेरी ये घड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? घड़ी तो मुझे रास्ते में पड़ी मिली थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने उठा ली। छोड़ो मुझे। अगर मैं उठा तो ये मुझे जान से मार डालेगा। इससे अच्छा है मैं बाबा को फोन करता हूं। अब बाबा ही बचा सकते हैं मुझे। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, आपके परम भक्त का फोन है। जय माता दी। बाबा मैं रमन बोल रहा हूँ, मुझे बचाओ बाबा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुसीबत? हाँ बाबा, एक आत्मा है जो मेरे पीछे पड़ी है। आत्मा? हाँ बाबा, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। वो तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? मुझे एक रास्ते में घड़ी मिली थी, बस उस घड़ी में उसकी आत्मा है। अच्छा, सारी मुसीबत की जड़ घड़ी ही है। हाँ बाबा, उसकी घड़ी है मेरे पास। इस आत्मा से बचने का एक ही रास्ता है, उस घड़ी को जलाना होगा, जलाना होगा उस घड़ी को। ठीक है बाबा। भोले शंकर का जाप करते रहो, जितनी जल्दी हो सकता है इस घड़ी को जला डालो, वरना ये आत्मा शाम होते ही तुमको जला डालेगी। जला डालो इसको। जय माता दी, जय माता दी। मैं बच जाऊंगा ना बाबा? जब तक तुम ये जाप करते रहोगे ये आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ठीक है बाबा, उस घड़ी को अभी जलाता हूँ मैं। जय भोले, जय भोले भोलेनाथ, जय माता दी, 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 जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी।
जय माता दी। छोड़ो मुझे। जय माता दी। 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 ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। हैं चलते हैं, बस मेरा भी काम थोड़ा ही रह गया। चल ਸਰੀਰ ਜਿਹਾ ਬਾਹਲਾ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਅੱਜ ਦੋ ਦੋ ਪੈਗ ਲਾਉਣੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ। ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਠਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੁਣ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਈਏ? ਤੁਸੀਂ 500 ਦੇ ਦਿਓ। 500 ਬੜਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ 400 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣੇ ਤਾਂ। ਨਾ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ, ਫੇਰ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਐਂ ਕਰੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਥੋੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫੇਰ ਗਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇੰਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਸਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਕਈਆਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਜੋੜ ਬਣ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ।
चल इत्थे रख दे बस। आह ला दे कुंडा जा। ਆਪੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰੂਗਾ। चल नहीं तो आपे ला लूगा। आ जा। वो तो फिर पै गया। वेले बैठा ढिड वधाई जांदा। ਬਾਲਾ ਚੌਧਰਪੁਣਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ 500 ਮੰਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ 400 ਕਹਿਤਾ। फिर की है, पैसे ने केड़ा नाल जाना, सब इत्थे रह जाना। ਉਹ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ 4 ਜਣੇ ਆ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਗਰ। ਓਏ ਆ ਜਾ ਹੁਣ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। यार बच्ची कितनी प्यारी है। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। मैनू पढ़न वाले बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। काश मैनू भी मेरे माँ बाप ने पढ़ाया हुंदा। ਓਏ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। हाँ गल तो तेरी सही है। कौन पुछदा सी उदों पढ़ाइयां पढ़ूइयां नूं। हुण तां वेख ला ज़्यादा पढ़ाइयां करके सारे कनेडा नूं तुरे जांदे आ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰ, ਠੇਕਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। 100 ਤੂੰ ਪਾ, 100 ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ 200 ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਲਿਆਉਣੇ ਦਾਰੂ। आहो आ ठीक रहूगा। जे आपां डोड लई ते इहने घट देनी आ, इकट्ठी लैण च आपां नूं फायदा रहूगा। आ ਚੱਕ 100 रुपया। मेरा ਨਾਂ ना ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੂੰ ਡੀਸੀ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੀਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਕਿਧਰੋਂ ਮੂਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਓਹੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਓ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓ ਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਘਬਰਾਈ ਜੇ ਜਾਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ दारू ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ दारू ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਤੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਓਏ ਐਵੇਂ दारू ਪੀ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਟਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੌਰ ਨਾ ਰਹੀਦਾ। ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਜੁੰਡੀ ਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੁਰਜਣ। ਓ ਬੈਠਾ। ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ दारू ਲੈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਰਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜਾ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ। बड़ा टाइम लाता अज तक प्रीतम ने। किते राह च बह के ना पीन लग गया होवे। ਸੁਰਜਣਾ, ਓ ਸੁਰਜਣਾ। ਓ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚਿਆ ਬੈਠਾ? ਬੜੀ ਪੀਣ ਕਲਾਈ ਸੀਗੀ। मैं किथे गवाचना? 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ। हो अमलिया क्यों झूठ मारदा? 1.5 घंटा तो सानू काम तो आया नहीं होया। ਹੋਰ ਛੱਡ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ,
ਤੂੰ ਫੇਰ ਪੀਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦਾ। ਚੱਲ ਐਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਚੰਗਾ ਅਮਲੀਆ। ਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ। ਓਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਭੀੜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਲੈ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜੀ ਪਾਈ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਘੱਟ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੋਰ ਪਾ ਲਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਾ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਰਾਰਾ ਕਰ ਲਾ। ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਘਾਟ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਉ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪਕੌੜੀਆਂ ਨਾਲ। ਪਾ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਘੁੰਡ ਵਾਲੀ ਡੀਕਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਘੁੰਡ ਵਾਲੀ ਡੀਕਦੀ ਆ। सूरज चढ़ गया। काम ते चल गए। प्रीतम भी आ गया होना। ਉਹ ਜੀਤਿਆ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਰਤ ਲਓ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ। ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਜੋਨੋ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਦੇ ਆ? पैसे? जी पैसे कल जे नहीं दे दो। असली हो गया। ਆ ਲਓ 400 ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ। ਆ 200 ਲੈ ਲਓ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਵਾਂ। ਹੋਰ ਪੈਕ ਬੁੱਕ ਲਾਉਣਾ? ना जी बस मेहरबानी। 200 100 200 आ तेरे आ 100। चंगा सरपंच साहब। सरपंच साहब
ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਾਂ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ। ਚਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਠ ਖੜ। ਚੰਗਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆ ਜਾ ਪ੍ਰੀਤਮਾ। ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ? ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ। ਜੇ ਐਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਨਾਲੇ ਦਾਰੂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪੈਗ ਲਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਤੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਥਕਾਵਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੈਸੇ। ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ 2-3 ਪੈਗ। ਚੰਗਾ ਬਈ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਗ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਠੇਕੇ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਧੀਏ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟਾ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਨਾ ਹਟੀ, ਤੇਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਆ ਲੈ 400 ਰੁਪਈਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਊਂਗਾ। ਬਸ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਨਾ ਹਟੀ ਪੁੱਤ। ਫੜੋ ਓਏ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਓਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਫਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਚੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਫੜ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਚੱਲ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਣੇ ਬੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮਾਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਮਾਰੋ। ਨਾ ਮਾਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਆ?
मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਬਾਈ। ਨਾ ਮਾਰ ਜੂਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇ ਪਾਉਣਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਹੁਣ ਜਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਲਾ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਤੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ। मेरी कोई गलती नहीं। कोई नहीं तो लाते हैं। ओ भाई ओ मैं कोई चोरी नहीं की थी। मैं कोई पापी नहीं, मैं कोई पाप नहीं किया। मैं कोई चोरी नहीं की थी। मैं कोई चोरी नहीं की थी। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਬ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੰਕਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਾਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੌਤਵਾਰੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲਈ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ PRV ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਮਨ ਬੇਟਾ, ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਰਾਣੀ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ओके सर। ਰੱਖ ਲਓ। एक्शन। ਰਾਣੀ, ਮੰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੀਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਅੱਛਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਲੈ ਜਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹੀਂ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ੀ ਆ
घंटे तक फोन करियो। ठीक है। हाँ बेटा हरमन ओके हाँ करिए शुरू। वीर जी पहला ठंडा पी लो। चलो आइए बेटा। उसी भी पी लो। थैंक यू। ओके सर। हाँ जी करिए शुरू सरपंच साहब। सो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ PRV ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਚਰਚੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾਪਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ। ਮਾਪੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ। ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਡਿੱਕਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਡਰ ਤੇ ਉੱਘੇ ਸਰਪੰਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਦੀਦੀ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਚੱਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਪੰਸਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਤਾੜਿਆ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸੁਰਜਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਰਜਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪੰਗਾ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਬੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਠੀਕ ਆ ਭੈਣ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਈ ਹੋਣੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਚੱਲ ਭੈਣੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਨਾਪੜੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਠੰਡ ਹੀ ਬਾਹਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੱਕਰੀ ਬਾਹਲਾ ਖਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਭੈਣੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਏ ਭੈਣ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ? ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਰਜਾਈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ? ਆਹੋ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਨਾ ਜਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਡਰਪੋਕ ਆ, ਡਰਪੋਕ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲਫੇੜ ਮਾਰੂ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਹੱਥਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਰਦ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਮੱਥਾ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਛੋਟੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਵੱਡਾ ਮਰਦ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ। ਵੱਡਾ ਮਰਦ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ। ਵੱਡਾ ਮਰਦ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? ਨਾਲੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਭਲਾ ਠੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰਨਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀ। ਅਗਲੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮਗਰੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੌਣ ਰੱਖੂ? ਨਾਲੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਗਏ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਚੱਕੋ, ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਖੜਦੀ ਆ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ। ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਸ਼ਰਮ ਕਰੇਂਗੀ ਮੈਨੂੰ? ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਵੜਦਾ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਸਾਂਭ ਲੂੰਗੀ। ਠੰਡ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਅੱਜ 4 ਰਾਤਾਂ ਠੰਡ 'ਚ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਪਰਮਜੀਤ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ, ਜਿੱਦੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਚੱਲ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਕੰਬਲ ਵੀ ਪਾ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਏ ਸੁਰਜਣਾ, ਓਏ ਕਿੱਧਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ? ਓਏ ਆ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ, ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ? ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਡਾਂਗੇ ਬੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਓਏ ਡਾਂਗਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਾਂਗਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਪਰਿਓ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਊ ਜਾਊ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰੋਕੀ ਪੈਣਾ। अंकल जी तुसी झंडा है कि कित्थे जाने पए हो? ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਿਆ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। तुसी मेरा एक निक्का जिहा काम कर दोगे? ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ? अंकल जी जिथे तुसी जा रहे हो ना, उत्थे मेरे पापा ते दादा जी भी गए हैगे आ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਪੁੱਤ ਫੇਰ ਤਾਂ। अंकल मेरा काम करोगे ना? ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਆ? ਇਸ 'ਚ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵਾ, ਇਸ 'ਚ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕੰਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਫੜਾ ਦੋਗੇ? ਲਿਆ ਫੜਾ ਪੁੱਤ, ਫੜਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਓ ਕਿ ਬਈ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਆਣਾ। ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਭੇਜਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਓ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ।
ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੂਰੇ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਬਿਨਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੂੰ ਛੱਡ ਦਿਲੀ ਦਾ ਖੜਾ, ਆ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਗ ਲਾਈਏ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਲ ਪਰੀ ਦਾ ਪੈਗ ਲਾਇਆ। ਆ ਫੜ ਬੋਤਲ। ਆ ਜਾ ਲਾਲਾ ਪੈਗ ਇੱਕ ਲਾਲਪਰੀ ਦਾ ਤੂੰ ਵੀ। देख भाई सतवीर सिया, परी चाहे लाल होवे चाहे होवे हरी, नहीं पीनी तो नहीं पीनी। ਨਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਬਿਨਾ ਪੈਗ ਲਾਏ ਤੈਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਆ ਬੋਤਲ ਤੇਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਬਈ? ਪੈਗ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। अच्छा ते सारा स्यापा इस बोतल दा। चंगा, जे तुसी नहीं मानदे तां लियाओ फड़ाओ फिर। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਾਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਪੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਪਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਆਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਚੱਲੋ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਈ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਲਾਓ ਫਿਰ ਨਾਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਰੋਕੋਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ? ਤੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬਈ, ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਖਿੱਚੋ ਤਿਆਰੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਐਸੀ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਉਹ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜੱਟ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਪੰਗਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ ਸੀ ਅੱਜ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ।
ਆਹ ਬਈ ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਉਹ ਪਤੰਦਰਾ ਈਦ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਹਦਾ? ਆ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਰਪੰਚਾ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਆ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਏ। ਚੰਗਾ ਸਰਪੰਚਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਚੱਲ ਫਿਰ। ਸਰਪੰਚਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਡਾਤਾ। ਉਹ ਛੱਡ ਯਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਖੈਰ ਵੀ ਜਾ, ਕਾਲੀ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦਾ ਇੰਨੀ, ਕੋ ਸਬਰ ਵੀ ਕਰ। ਲਿਆ ਸਰਪੰਚਾ ਮੈਂ ਖੋਲ ਦਿਆਂ। ਸਰਪੰਚ ਬੋਤਲ ਖੋਲਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਬਰ ਵੀ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਪੀਣੀ ਆ। ਆ ਫੜ। ਸਰਪੰਚਾ ਇਧਰ ਵੱਧ ਪਾ ਦੀ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸਰਪੰਚਾ। ਵਧੀਆ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਸਰਪੰਚਾ ਨਮਕੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਕੀ ਚਲਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਹੋਰ ਪਾ। ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਓਏ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਆ। ਤੂੰ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਭਾਲਦਾ। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਲੂਸ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਯਾਰ। ਹੋ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਖੜਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਜੜ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਖੜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ? ਓਏ ਆਹੋ ਯਾਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਵਾਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖ ਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਬਣਾਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਕੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਨਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦਾ? ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ।
ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਐ, ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਡੀਰ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਆਹੋ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਰ ਹੀ ਦੱਸ। ਐਤਕੀ ਤੇਰੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਔਖਾ ਪੈਣਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਆ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਸਾਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੁਕੜੀ ਮਰ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਨਿਬੇੜਦਾ। ਤੇਰਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਏ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਕਰ ਓਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਰੀ ਚੜਦਾ ਜਾਨਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜੇ, ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਮਿਲਣਾ ਸੀ 5 ਲੱਖ। ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਰਪੰਚੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੱਲ ਦੀ ਭੂਤਨੀ ਸਿਵਿਆਂ ਚੱਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਗੁਣੀ ਗਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਬਸ ਸਰਪੰਚਾ, ਆਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੀ ਦੱਸੂ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸਰਪੰਚਾ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਆ ਵੇਖ ਲਾ, ਮੇਰੀ दारू ਪੀ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਰੀ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਆ। ਦੇਖ ਬਈ ਸਰਪੰਚਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰਫਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ, ਖਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਇਹ ਵੋਟ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼।
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਵੀਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲਝੜੀ ਲੈ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਆਪਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦਣੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਪਰ ਖਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਜਵਾਕ ਖਰਚਾ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਗੱਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਟਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆ ਜੇ। ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਗਿਫਟ ਲਿਆਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਫਟ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਆ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਬੂ ਦਾ ਫੋਨ। ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਵਰਤਾਰ ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਮੈਂ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾ, ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ। ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ। ਬਾਬੂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਾ ਲਿਆ ਕੱਪੜੇ ਭੱਜ ਕੇ। ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਕਦੇ। ਆ ਲਓ ਕੱਪੜੇ ਦਾ। ਚਾਹ ਤੱਤੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੀ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਚਾਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਬਾਬੂ ਜਲਦੀ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਲਦੀ ਆਇਆ ਜੇ, ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਾਪਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਪਾਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗੂ ਨੇਰਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਓਕੇ ਬਾਏ। ਐਂ ਕਰ ਬਲਕਾਰ, ਗੱਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ। हेलो पापा। हेलो बेटा। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ? ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਬੇਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਲਦੀ। ਪਾਪਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ।
ਬਾਊ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਾਊਗਾ। पापा कदों आएंगे? पता नहीं। मेरा तो बहुत दिल करता है कि पटाखे चलावा सारे विक किवें फुलझड़ियां आतिशबाजी किवें अनार बम किवें चलदे पए आ। ओए रमन आया ਆਪਾਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਾ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਚੱਲਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। बलकार गड्डी एक पासे ला ला, मैं आया 5 मिनट च। ਬਾਊ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਾਊਗਾ ਹਜੇ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਕਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਛ ਲੈ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ 100 ਰੁਪਈਆ। ਆ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ ਘਰੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਾਊ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। मम्मा लड़िया में कोठे लाया मैं। हाँ लाया बेटा। पापा लड़िया की ड्रेस में कोठे लान चल गया। मम्मा मैं भी लाया हूं। लाया बेटा, ध्यान ना लायो, पैंट ना लगा लियो। नहीं नहीं पापा, पापा ये लड़िया बहुत सुनी है, बेटा कैसे बातें चलावांगे, बस ये लड़िया लान चले। ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ? ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ 100 ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਬਾਊ ਨੇ। 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਖਰੀਦਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ।
ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਊ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਭਲਾ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ? 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਭਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਊ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਰੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ।